Hello student, this is the sixth period of the metallurgy. First आपण जवळपास 5 पिरियड मध्ये एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल कंटिन्यू करतो. पहिले 2 मेटल्स, एक आयर्न आणि दुसरा झिंक आपण कसं एक्सट्रॅक्ट करायचं कंप्लीट केलंय. नेक्स्ट थर्ड मेटल एक्सट्रॅक्शन ऑफ ॲल्युमिनियम. एक्सट्रॅक्शन ऑफ ॲल्युमिनियम हे सिंपल आहे. तर ॲल्युमिनियम मेटल हा मोस्ट ॲक्टिव्ह मेटल आहे, मोस्ट अबंडंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. आणि ॲक्टिव्ह मेटल असल्यामुळं दॅट ऑलवेज एक्झिस्ट इन इट्स कंपाऊंड. द इम्पॉर्टंट ओर्स ऑफ ॲल्युमिनियम आर, ॲल्युमिनियमचे महत्त्वाचे ओर्स जे आहेत, फर्स्ट वन इज bauxite, Al2O3 to water. Second, dispore, aluminum oxide monohydrate. इथं 2 वाटर आहे, इथं 1 वाटर आहे. थर्ड वन इज कोरेंडम. कोरेंडम is only aluminum oxide. And fourth is cryolite. Cryolite is a composed over Na3Al AF6 कॉम्बिनेशन आहे. 3 सोडियम फ्लोराइड 1 ॲल्युमिनियम फ्लोराइड क्रायोलाइट. ते काळजीपूर्वक आपल्याला मोर्स देणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्ये पहिला मोल जो आहे तो मोस्ट अबंडंट ओर ऑफ ॲल्युमिनियम, त्याला बेसिक ore of aluminum under the bauxite, aluminum oxide dihydrate. Second, dispore, aluminum oxide monohydrate. Third one is corundum, single aluminum oxide. And fourth one is cryolite. Cryolite is a composed ore, Na3Al 6. That aluminum is to be extracted from the most abundant ore, bauxite, which we call as principal ore of the aluminum, from which we can isolate metal aluminum. त्यामध्ये फार सगळे स्टेप्स नाहीत. फर्स्ट आहे इन द आयसोलेशन ऑफ अल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, प्युरिफिकेशन प्रोसेस. प्युरिफिकेशन ऑफ bauxite, this is to be done by different ways by different scientists. तर आपण जनरल प्रिन्सिपल मध्ये एक बेस प्रोसेस कंप्लीट केली होती. यामध्ये हे ऑलरेडी घेतलेले आहे. Alumina that to be heated with concentrated alkali followed by carbon dioxide gas and then followed by heating just get the pure alumina. He already आपण discuss केली process आहे. Base process is also used in purification of alumina, that is the bauxite. Second, Hall's process. Hall's process ड्राय प्रोसेस या नावाने हे फेमस आहे. हॉल सायंटिस्टचं नाव आहे. इन हॉल्स प्रोसेस that purification of bauxite can be done just by powdered form of bauxite ore is to be fused with sodium carbonate
to get water soluble. यामध्ये काय केलं जातं, बॉक्साइट ओरला पावडर फॉर्म मध्ये मिक्स केलं जातं सोडियम कार्बोनेट सोबत, and that mixture is to be strongly heated, processed fusion to get the water soluble sodium meta-aluminate. Water soluble sodium meta-aluminate आपल्याला पाहायला भेटतो. So here this sodium meta-aluminate white crystalline solid substance असतो, पाण्यामध्ये टाकलेली क्लिअर डिझॉल्व होतो. So this soluble salt is then added in water and then solution is filtered. That filtrate contain sodium meta-aluminate and impurities which are to be present on the filter paper. So that filtrate is then sodium meta-aluminate infiltrate is to be heated with current of carbon dioxide near about 333 Kelvin. म्हणजे आपण फिल्ट्रेट कलेक्ट केलंय, म्हणजे फिल्ट्रेट कलेक्ट केल्यानंतर जस्ट त्यामध्ये डायरेक्ट कंटिन्युअस कार्बन डायऑक्साइड पास करा and that mixture is heated near about 333 Kelvin so that gelatinous precipitate of aluminum hydroxide PPT get produced sodium carbonate मध्ये hydrolysis होतं and result precipitate of aluminum hydroxide which is formed. That precipitate aggregate mass then again filtered. Filter paper वरती हा precipitate aggregate होतो and then that to be washed with water and then ignited म्हणजे burn करून घ्यायचं, strongly heated this precipitate near about 1473 Kelvin so that water get removed and getting dry pure mass, solid dry pure mass which we call as pure alumina. तर हे एकदम हार्ड मटेरियल, ड्राय मटेरियल aluminum oxide which is a pure obtained from impure bauxite ore. तर इथे हॉल्स प्रोसेस किंवा ड्राय प्रोसेस, ड्राय म्हणायचं दिस असं आहे. इनिशियली हे पावडर फॉर्म या सॉलिड पावडर लाईक सोडियम कार्बोनेट सोबत फ्यूज केलंय that to get the water soluble salt and this water soluble salt sodium meta-aluminate डायरेक्टली पाण्यात टाकून क्लिअर सोल्युशन तयार करून घ्यायचं आणि सोल्युशन फिल्टर करून घ्या, जेणेकरून याच्या सोबत इम्प्युरिटीज असोसिएट झाले त्या पेपर वरती राहतात आणि प्युअर सोडियम मेटा-अल्युमिनेट तो सोल्युशन मध्ये येतो. आणि हा सोडियम मेटा-अल्युमिनेट सोल्युशन मधला ते इथं 2 आहे, 4 आणि 4. तर सोल्युशन मधला सोडियम मेटा-अल्युमिनेट आपल्याला आयसोलेट करायचं, सेपरेट करायचं. That is to be done by passing current of carbon dioxide continuously under heating, so getting a precipitate of aluminum hydroxide and this aluminum hydroxide precipitate just filter paper वरती PPT राहते and then strongly heated then to get the unhydrated pure form of alumina. तर आपलं टार्गेट आहे that isolation extraction of aluminum from its ore bauxite. बॉक्साइटला प्युरिफाय करणे कंपल्सरी आहे आणि मग या प्युअर अल्युमिना कडनं अल्युमिनियम एक्सट्रॅक्ट करायचं आहे and that is here done by the process called as electrolytic
reduction of molten alumina electrolytic reduction कुणाचं कार्य करायचं आहे molten alumina and that process is Hall and Herold's परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळा नीट मध्ये फक्त सायंटिस्टचं नाव विचारलं कारण डिफरंट सायंटिस्टना डिफरंट वर्किंग केले तर या हेरॉल्ड्सने इलेक्ट्रोलायटिक रिडक्शन मोल्टेन ॲल्युमिनाचं कार्य केलंय तर यात नेमकं इलेक्ट्रोलायटिक रिडक्शन आहे इलेक्ट्रोलायटिक रिडक्शनचा अर्थ असा आहे तिथे आपण कंपल्सरी इलेक्ट्रोलायटिक सेल पाहिजे इलेक्ट्रोलाइट पाहिजे इलेक्ट्रोड्स पाहिजे आणि इलेक्ट्रिक करंट पाहिजे हे कंपल्सरी आहे फॉर इलेक्ट्रोलायटिक रिडक्शन ऑफ पर्टिक्युलर ॲल्युमिना तर हा जो ॲल्युमिना आहे मोल्टेन ॲल्युमिना जरी असला इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत नाही त्यासाठी आपल्याला कंपल्सरी यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करणारा मटेरियल सोबत मिक्स करणे आवश्यक आहे and so here in electrolytic cell quite simple unit है so big iron tank है एक heavy metal iron tank outer container है and inside this iron tank graphite is to be fixed आतल्या बाजूने या iron tank ला graphite fix करून टाकलेला आहे and this iron tank inside graphite is used as the electrolytic cell and then electrolyte is here आतमध्ये जो electrolyte आपण वापरणार is a mixture of हे mixture आहे molten किंवा fused mixture of alumina near about 6 to 8%, that cryolite Na3Al F6 here higher amount है 85 to 80% and fluorspar calcium fluoride here 5 to 7%. तर या इलेक्ट्रोलायटिक वेसल मध्ये molten mixture of the electrolyte consists of alumina, cryolite and fluorspar. Here that cryolite and fluorspar which is added in alumina because alumina by itself is a bad conductor of electricity. That's why to increase conductivity these two are added. They increase the conductivity and also they lower the temperature of the fusion of the alumina. Aluminaचं fusion temperature कमी करण्यामध्ये या दोघांचा रोल आहे. And due to that addition, the temperature maintained for the electrolytic solution is near about 1140 Kelvin. Actually, alumina's melting point above 2000 Kelvin आहे. म्हणजे याच्याही पेक्षा जास्त आता मेल्टिंग पॉइंट आहे पण
हे दोन ऍड केल्यामुळं याचं फ्युजन टेम्परेचर ऑटोमॅटिक काय झालं, लोअर झालेलं आहे. म्हणून आपण कधी फंक्शन विचारतात, फंक्शन मध्ये दोन्ही डिक्लेअर करायचं. दीज आर ऍडेड इन द मिक्सचर that in electrolyte work to increase the electrical conductivity as well as that lower the fusion temperature. Then what about electrode? Electrodes जे आहेत ते electrodes या ठिकाणी graphite electrodes आहेत. Graphite electrodes मध्ये cathode is a already graphite which is coated on inner surface of the iron tank. ही iron tank आहे. तर iron tank च्या आतला जो graphite आहे, this is directly to be connected to negative terminal of the battery source. The source negative terminal ला कनेक्ट केल्यामुळं now this work is a cathode and हे graphite आहे. त्याला आपण graphite cathode असं म्हणू. आणि जे anodes आहेत, anodes are again graphite rods आहे. Graphite rods are to be here fixed in a copper clamp. तर एक कॉपरची क्लॅम्प आहे. एक कॉपर क्लॅम्प मध्ये ग्राफाइटचे रॉड आतमध्ये फसवलेले आहेत. सो ग्राफाइट रॉड फिक्स्ड इनसाइड द कॉपर क्लॅम्प is commonly connected to positive terminal of the source, and that's why these rod now works as a ग्राफाइट एनोड. काय म्हणून काम करतात, एनोड म्हणून काम करतात. म्हणजे लागते काय नेमकं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइट अँड टू इलेक्ट्रोड्स, कॅथोड अँड एनोड. इथं सेल वेल सेट केलं आहे. स्पेशली हिअर फॉर मोबिलिटी molten state must be maintained at about 1140 Kelvin. That is sufficient temperature. Then what about here working on the cell called an electrolytic process. तर नेमकं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होत असताना आपल्याला यात काय दिसतं हे फार महत्वाचं आहे. तर यात आहे काय, तर यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट मध्ये एक मिक्सचर आहे की या मिक्सचर मध्ये नेमकं काय होतं, तो क्रायोलाइट Na3Al F6 हा आयोनिक टाइप कंपोज्ड ओव्हर आहे. that get decomposed to sodium fluoride plus aluminum fluoride. Process we call it decomposition. एकाचे अनेक होणे. And just aluminum fluoride, जसाही हा aluminum fluoride तयार होतो, then that start to dissociation. आणि हा काय तर मग dissociate व्हायला लागतो. Dissociate म्हणजे process where ions get produced. इथे ions तयार होतात. हे पहिल्यांदा ऑलरेडी या मोल्टन स्टेट मध्ये हा जो क्रायोलाइट आहे ऑलरेडी दॅट इज इन आयोनाइज्ड फॉर्म. म्हणजे ते ऑलरेडी आयन्स प्रोव्हाइड केलेत, आयन मोबिलिटी तो प्रोव्हाइड करत असतो. म्हणजे फर्स्ट डिकम्पोजिशन, देन अल्युमिनियम फ्लोराइड डिसोसिएशन. तर या ठिकाणी पहा रेडी आहे कोण, केटायन आणि एनायन. तर नेमकं काय असतं, अंडर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएन्स जे केटायन्स आहेत they will move towards कोणाकडे मूव होणार, कॅथोड कडे मूव होणार. कारण एक पॉझिटिव्ह आहे, कॅथोड कसं असतं निगेटिव्ह टर्मिनल असतं. and they move towards cathodic end. Aluminum ions gain electrons provided by cathode and get reduced. आणि काय होतं मग रिड्यूस होतं मोल्टेन फॉर्म मध्ये. याने
कॅथोड वरती अल्युमिनियम कलेक्ट होतो. देन व्हॉट अबाउट एनोड? म्हणजे anion जे असतात, anion मस्ट मूव्ह टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे जायला लागतात. अँड पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड इज एनोड. सो व्हॉट इज एनोड? F minus ion, fluoride ion lose their charge. So what we call as involving oxidation. Fluorine get produced. हा फ्लोरीन तयार होतो कशावरती? एनोड वरती. and fluorine just which is produced at the anode, which is highly electronegative, most electronegative आहे आणि तो एक तर higher electronegative म्हणजे more reactive आहे, and that's why fluorine produced at anode attack on aluminum. ते काय करतं? अल्युमिनियमवरती अटॅक करतं. हा फ्लोरीन अल्युमिनियमवरती अटॅक करतो. and now here oxide आहे, मेट्राइड पॉझिटिव्ह आहे, हे झिरो ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. हा हायेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह वर्क एज ऑक्सिडंट. काय काम करतो? ऑक्सिडंट, ऑक्सिडायझिंग एजंट. ब्रिंग द ऑक्सिडेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम अल्युमिना. अल्युमिनाच्या ऑक्साइड आयनला काय करतं? ऑक्सिडेशन कॅरी ऑन करायला होतं. सो गेट लिबरेटेड ऑक्सिजन O2. म्हणजे ऑक्साइड आयनचं ऑक्सिजन मध्ये रूपांतर झालं, म्हणजे हा ऑक्सिडाइज झाला, झिरोचा मायनसला आला, म्हणजे काय झाला? रिड्यूस झाला. सो दिस इज वर्क एज ऑक्सिडाइज. क्रॉस मध्ये बॅलन्स करायचं असेल, टोटल गेन पर मॉलिक्युल 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल लॉस पर मॉलिक्युल 3 दुनी 6 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे थोडक्यात या याने 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होतात, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन झाले पाहिजे. आणि मग डबल बॅलन्स. नाव हिअर इज 4 अल्युमिनियम क्लोराईड. बॅलन्स पाहून घ्यायचा. 4 अल्युमिनियम, 4 अल्युमिनियम. इथे फ्लोरीन 12 आहे. 4 3 is 12 आणि ऑक्सिजन 3 2 6, 3 2 6. महत्वाचं आहे बॅलन्स रिडॉक्स होऊन जातं, यात काही प्रॉब्लेम नाही. मेन आपण इथे ध्यानात ठेवायचं आहे, व्हॉट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. नेमकं काय होणार इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मध्ये? ऑलरेडी तो क्रायोलाइट इन मोल्टन फॉर्म फर्स्ट डिकम्पोज लागले अल्युमिनियम फ्लोराईड डिसोसिएट होतो, प्रोव्हाइडिंग द आयन्स. आयन मध्ये केटायन अल्युमिनियम आयन मूव टुवर्ड्स कॅथोड, गेन इलेक्ट्रॉन, गेट रिड्यूस्ड. Then what about at anode? Negative ion loss electron involved in oxidation and fluoride to fluorine. आता ऍसिड नेसेंट फ्लोरीन आहे, इथं आपण कंबाईन करून दाखवलंय. जसं फ्लोरीन तयार होतो कुठे? एनोड वरती, इमिडिएटली अटॅक करतोय कोणावरती? अल्युमिनावरती. अगेन गेट द अल्युमिनियम फ्लोराईड. अल्युमिनियम फ्लोराईड हा परत तयार होतो. जसंही तो तयार होईल ॲट हायर टेम्परेचर, मोल्टन कंडिशन मेंटेन करणे आवश्यक आहे. हायर टेम्परेचर अगेन स्टार्ट टू डिसोसिएट, प्रोव्हाइड अल्युमिनियम अँड फ्लोराईड आयन्स. मग काय ना, अल्युमिनियम आयन कॅथोड वरती डिस्चार्ज होणार, फ्लोराईड आयन एनोड वरती डिस्चार्ज होणार. Again, fluorine produced the attack on alumina, providing the aluminum fluoride. Aluminum fluoride involved in dissociation. Ions produced get discharged at the respective electron, and this process is continued till that to complete electrolysis of the molten aluminum. ही प्रोसेस कंटिन्यू घडत राहते. आणि नेमकं काय होतं पहा, जसं हे एनोड वरती फ्लोरीन तयार होतो
तो क्लोरीन डायरेक्ट निघून जात नाही, तो काय करतो ऑक्साईडला ऑक्सिजन मध्ये रूपांतरित करतो. आणि जसंही ऑक्सिजन इथं आपल्याला मॉलिक्युलर ऑक्सिजन दिसतोय, पण प्रॅक्टिकली काय होणार नेसेंट ऑक्सिजन तयार होतात. And such nascent oxygens are highly reactive and immediately such oxygen attack on the graphite anode. हे ग्राफाइट एनोडच्या शेजारी आहे. आणि मग जसाही ग्राफाइट एनोड वरती अटॅक करतो, कार्बन स्टार्ट टू बर्न व्हायला लागतो आणि कंज्यूम व्हायला लागतो, फॉर्मिंग दिस कार्बन मोनॉक्साइड ऑर दॅट carbon monoxide again involved in oxidation providing carbon dioxide. हे कोणे गॅसेस आहे ते निघून जातात. पण महत्वाचं ते आहे कंटिन्युअस ऑक्सिजन प्रोड्यूस्ड इन द एनोड. हा कुठे प्रोड्यूस होणार आहे? एनोड वरती प्रोड्यूस होत आहे. जसा हे ऑक्सिजन एनोड वरती प्रोड्यूस झाला, इमिडिएटली दॅट अटॅक ऑन एनोड, ग्राफाइट एनोड कंटिन्युअसली इटन बाय ऑक्सिजन. ऑक्सिजन तो सतत खाल्ला जातो आणि मग रिझल्ट काय दिसून येतो, पर हे विसरायचं नाही, पर केजी ऑफ ॲल्युमिनियम, म्हणजे ॲल्युमिनियम जर 1 किलोग्रॅम तयार झाला, पर केजी ऑफ ॲल्युमिनियम म्हणजे 1 किलोग्रॅम जर ॲल्युमिनियम तयार झाला, देन हाफ kg of graphite get consumed by oxygen. अर्धा किलो ग्राफाइट सहज खाऊन टाकतो. म्हणजे याचा अर्थ लार्ज डॅमेज आहे कोण एनोड ग्राफाइट इलेक्ट्रोड. टोटल ग्राफाइट नाही, जो एनोड म्हणून काम करतो तो कंटिन्युअस इटन होतो कोणाकडनं ऑक्सिजन कडनं. कधी कधी काय होतं की ऑक्सिजन ॲल्युमिनियमची वर्किंग आपण छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स विचारतात. इक्वलेंट मास नुसार ते कॅल्क्युलेशन करायचं, किंवा कार्बन आणि ॲल्युमिनियम, तर ॲल्युमिनियम किती तयार झाला तेव्हा कार्बन किती कंज्यूम होतो, तर ते इक्वलेंट चे रिलेशन्स घेत राहायचं. कारण हे सगळे इलेक्ट्रोलाइटिक मध्ये इलेक्ट्रॉनचे रिलेट असतात. तर ॲल्युमिनियमचे इक्वलेंट मास किती आहे? 9 आहे आणि कार्बनचे इक्वलेंट मास किती आहे? 3 आहे. कारण याचं टोटल मास 12, व्हॅलन्स किती आहे? 4. किती होतं? हे 3. याचं ॲटॉमिक मास किती आहे? 27. 27 ला किती नाही? व्हॅलन्स 3 नाही, किती होतं? 9. तर याचे इक्वलेंट मास आहे, याचे इक्वलेंट मास आहे. जर हा 9 ग्रॅम प्रोड्यूस झाला तर 3 ग्रॅम कंज्यूम होणार. रिझल्ट काय व्हायला लागला की नेट रिझल्ट आहे, कारण तो ऑक्सिजन लॉस असा डायरेक्ट होत नाही. आणि त्यामुळं कधी कधी असे कॅल्क्युलेशन विचारतात. हे रफली आपल्याला असं दिसून येते की ओरले 1 किलोग्रॅम जर आपणाला ॲल्युमिनियम भेटला तर सोबत आपणाला अर्धा किलोग्रॅम कार्बन ग्राफाइट लॉस करून घ्यावा लागतो. आणि त्याच्यामुळं या मेथड मध्ये जो ग्राफाइट एनोड आहे हा कंटिन्युअसली टाइम टू टाइम रिप्लेस करणे आवश्यक आहे. आणि हे रिप्लेस करणं नशिबाने फार सोपं आहे. त्यामुळे काय केलं जातं, ते कॉपरच्या क्लॅम्प पट्टीमध्ये फिक्स केले, ते पट्टी उचलून काढायचं, खालचे एक खाऊन टाकलेले एनोड आहे त्याला काढून टाकायचं, नवीन रॉड मध्ये फिक्स करत राहायचं. हे सोपं आहे, पण लार्ज स्केल मध्ये मोठा लॉस कुठे ग्राफाइटचा एनोड वरती होत असतो, हे ध्यानात ठेवावंच लागतं. आणि व्हॉट एव्हर दॅट लास्ट आवर एम, आपलं जे टार्गेट आहे ते टार्गेट म्हणजे ॲल्युमिनियम सेपरेशन आहे. जो ॲल्युमिनियम फ्री होतो दॅट ऑलवेज इन मोल्टेन फॉर्म, कारण तर टेम्परेचर खूप हाय मेंटेन केलं आहे. and that molten aluminum which is collected from the graphite cathode and the bottom. The bottom ला आपण डायग्राम तो पाहिली होती, त्या बॉटम ला हळूच काय तो फ्युज्ड स्टेट मध्ये येतो आणि फ्युज्ड अल्युमिनियम बॉटम कडनं कलेक्ट केला जातो ॲज अ
प्युअर अल्युमिनियम. तर या ठिकाणी ही इलेक्ट्रोलायटिक टेक्निक अति सिंपल आहे, पण तरीही बऱ्याच मुलांना थोडा गॅप पडला की थोडासा मायनर त्रास होऊ शकतो. पुन्हा 1-2 मिनिटांमध्ये मी तुम्हाला रिवाइज करून देतो. यात नेमकं काय ध्यानात ठेवायचं, आपलं मेन प्रिन्सिपल काय, अल्युमिनाकडनं अल्युमिनियमला एक्सट्रॅक्ट करायचं आहे. पण अल्युमिना इन प्युअर फॉर्म इज अ कोव्हॅलेंट कंपाऊंड आहे, बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मग त्यासाठी नेमकं काय करावं लागलं, तर या अल्युमिनामध्ये क्रायोलाइट आणि फ्लोरस्पार दे आर वर्किंग एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे ते इन्क्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी अलॉंग विथ प्युअर अल्युमिनाचा फ्युजन पॉइंट, म्हणजे ज्याला आपण मेल्टिंग पॉइंट असं म्हणलं ते चालतं, तो अति हाय आहे. आणि मग त्याला लो करण्यासाठी ही impurity type work करतं, and that they also lower the fusion temperature of alumina. हे दोन फंक्शन अत्यंत महत्वाचे आहे. तर ऍक्च्युअल वर्किंग स्टार्ट कोण करते, तर क्रायोलाइट करतात. क्रायोलाइट काय, कंपोज्ड ओर आहे. जसंही फ्युजन कंडिशनला आलं, फर्स्ट मध्ये डिसोसिएशन काय डिकम्पोजिशन दाखवायचं, आणि जसंही डिकम्पोज झाला की हा जो अल्युमिनियम क्लोराईड आहे तो डिसोसिएट होतो, आणि डिसोसिएशन मध्ये आयन्स भेटले, आयन्स आले की आपल्याला लक्षात येतं इलेक्ट्रोलायटिक प्रोसेस स्टार्ट होते. की जे केटायन्स असतात, सिंपल आहे, ते कॅथोड पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड नाहीये, कोण निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे. म्हणजे ते केटायनला डिस्चार्ज करणारा इलेक्ट्रोड आहे. तर कॅथोड कडे पॉझिटिव्ह आयन्स होतात, दे गेन इलेक्ट्रॉन, कुणाकडनं, कॅथोड कडनं गेट रिड्यूस. म्हणजे आपला अल्युमिनियम कॅथोड वरती डेव्हलप होतो, हे पर्याय काही प्रॉब्लेम नाही. दुसरं महत्वाचं आहे, इमिडिएटली anion जे आहे फ्लोराईड that move towards positive electrode anode, and that lost electron involved in oxidation, and fluorine get liberated at anode. Anode वरती fluorine liberate होतं, but immediately fluorine in contact with alumina. So this is highly electronegative, powerful oxidant, and that's why this fluorine oxidizes oxide ion to oxygen, and cell get reduced to fluoride. आणि मग जसं हे हा अल्युमिनियम फ्लोराईड तयार झाला, परत हिटिंग मुळे याचे एकाचे दोन झाले, अल्युमिनियम कॅथोड वरती, फ्लोराईड एनोड वरती, आणि ही प्रोसेस मग कंटिन्युअस होते टिल टू कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस. तर यामध्ये आणखी एक साइड इफेक्ट काय पाहिला आपण, की जो ऑक्सिजन आहे that has higher affinity towards carbon, carbon कडे फुल ऍक्टिव्हिटी, तो ऑक्सिजन याला सुद्धा अटॅक करतो, कुणाला, अल्युमिनियमला. पण लकीली कसं आहे, अल्युमिनियम ऑक्सिजन पासून दूर जातो. अल्युमिनियम साईडच्या त्या कॅथोड वरती जो कलेक्ट होतो. तर ऑक्सिजनला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट कोणाचा आहे, ग्राफाइट एनोडचा आहे. त्यामुळे तो ग्राफाइट एनोड वरती इमिडिएट अटॅक करतो, आणि इमिडिएट अटॅक केला की तो ग्राफाइट एनोड म्हणजे कार्बन ऑक्सिडाइज होतो, प्रोव्हाइडिंग कार्बन मोनॉक्साइड ॲज वेल एज कार्बन डायऑक्साइड. यातून आपण काय कॅल्क्युलेशन काढलं की प्रॅक्टिकली असं दिसून येतं की 1 किलोवर जर आपण अल्युमिनियम मिळवलं तर कमीत कमी अर्धा किलो कार्बन त्या ठिकाणी लॉस होतो, स्पेशली फ्रॉम एनोड. And that's why that anode graphite rods must be replaced time to time. तर क्लिअर कट आहे. तर या ठिकाणी जो काही अल्युमिनियम तयार होणार आहे दॅट इज फ्रॉम कॅथोडिक एंड, कॅथोडचा एंड कडनं आहे मोल्टन फॉर्म मध्ये, एंड दॅट टू बी कलेक्टेड. तर या ठिकाणी आपल्याला एक्सट्रॅक्शन ऑफ अल्युमिनियम दोनच स्टेप्स आहेत, एक प्युरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट वर, आणि दुसरं जे आहे दॅट
electrolytic reduction by हॉल्स अँड हेरॉल्ड्स प्रोसेस. तर इथे या दोन स्टेप्स आपण जर काळजीपूर्वक हँडल केलं तर आपला हा अल्युमिनियम एक्सट्रॅक्शनचा पार्ट कंप्लीट होतो. थोडस ऍप्लिकेशन आहे, यूज आहे कोणाचं, अल्युमिनियमचं, ते फार फेमस आहे. तर अल्युमिनियम नेमकं कुठे कॉमनली यूज केला जातो, कशासाठी यूज केला जातो, एक दोन तीन ऍप्लिकेशन साठी आहे. फर्स्ट आहे अल्युमिनो थर्मी प्रोसेस. याला मध्ये खूप वेगवेगळ्या नावाने विचारले जाते. अल्युमिनो थर्मी प्रोसेस किंवा थर्माइट प्रोसेस. आणि हे वर्किंग सायंटिस्टनी कॅरी ऑन केल्यामुळं सायंटिस्टच्या नावानुसार फेमस आहे. गोल्ड स्मिथ अल्युमिनो थर्माइट प्रोसेस. हेडिंग इतकी मोठी असेल की त्याच्यात काही खूप काही जास्तीच आहे, बिलकुल काहीच नाही. फेमस आहे, केअरफुली फक्त हँडल करायचं आहे. केअर घ्या. अल्युमिनो थर्मी किंवा थर्माइट प्रोसेस आर फेमस गोल्डस्मिथ अल्युमिनो थर्माइट प्रोसेस. तर गोल्डस्मिथ अल्युमिनो थर्माइट प्रोसेस, तर यात नेमकं काय केलं जातं हे तर आपण क्लिअर शिकणारच आहोत. ऍप्लिकेशन आहे, ऍप्लिकेशन म्हणजे अल्युमिनियम आहे ना, अल्युमिनियम हॅज अ हायर अफिनिटी, अफिनिटी इन सेन्स अट्रॅक्शन, has higher affinity towards oxygen, and that's why aluminum mostly used in the reduction of some famous metal oxide, just like ferric oxide, chromium oxide. हे famous metal oxides आहे to their corresponding metal by the use of reducing agent aluminum powder या ठिकाणी वापरली जाते. जस्ट तर aluminum reduces ferric oxide to iron plus alumina plus heat formation, heat. काय तर हीट. तर पहा इथे 1+3 आहे फेरिक फॉर्म मध्ये, इथे 0 मध्ये आहे. म्हणजे याचं काय होतं, रिडक्शन. विच वन इज अल्युमिनियम वर्क एज रिड्युसिंग एजंट. तर इथे अल्युमिनियम हा कोण आहे, रिड्युसिंग एजंट आहे. अल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस मध्ये थोडस केअरफुल लक्ष दिलं, विच वर्क एज रिड्युसिंग एजंट. तर रिड्युसिंग एजंट कोण आहे, प्युअर अल्युमिनियम ब्रिंग द रिडक्शन ऑफ फेरिक टू आयर्न अँड सेल्फ गेट ऑक्सिडाइज्ड. स्वतः काय झालं, ऑक्सिडाइज झालं. अँड ड्युरिंग द प्रोसेस दॅट ट्रीटमेंटस large amount of heat is to be produced. Same या ठिकाणी क्रोमियम मेटल फ्री होतो, aluminum plus heat. So whatever the heat which is liberated in the reduction process, that is much large, ती खूप मोठ्या प्रमाणात असते. and that heat liberated maintain the molten state of the metal formed by reduction. reduction मध्ये जे मेटल्स तयार होतात हे मोल्टन फॉर्म मध्ये येतात. जसं आता आयर्न आहे, आयर्न या रिडक्शन मध्ये मोल्टन फॉर्म मध्ये येतो. अँड दॅट्स वाय सच मोल्टन मेटल आर स्पेशली युज्ड इन द वेल्डिंग प्रोसेस.
म्हणून ही ॲल्युमिनोथर्माइट प्रोसेस मोस्टली यूज्ड इन वेल्डिंग मध्ये वापर केला जातो. तर वेल्डिंग कोण करतं, तर वेल्डिंग करतं हे तयार होणारे मेटल्स, कारण हे मोल्टेन फॉर्म मध्ये येतात आणि इमिडिएटली दुसऱ्याला अटॅच होऊन जस्ट वर्क ॲज अ वेल्डिंग मेटल म्हणून डिक्लेअर केलं जातं. विसरायचं नाही. त्यात काय विचारतात, reagent used in the reduction is called aluminum, and this aluminothermite process specially used where that is in welding of metal. हे एक पहिलं application आपण complete केलंय. So what the goldsmith aluminothermite process, तर ही just reduction of metal oxide to metal by the use of aluminum reducing agent referred as goldsmith aluminothermite process. goldsmith aluminothermite process फेमस असल्यामुळे मी परत सांगतोय, ही वेगळी काहीच नाही की यात फक्त आणि फक्त काय केलं जातं, मेटल ऑक्साइडला मेटल मध्ये रिड्यूस केलं जातं बाय द यूज ऑफ reducing agent aluminum finish. त्याच्यानंतर जे आपण रुबी म्हणतो, रुबी मध्ये याचा वापर आहे. तर सेकंड ऍप्लिकेशन आहे, तर रुबी इज रेड. रुबी कसे रेड आहे, दॅट कंटेन आहे. नेमकं काय असतं रुबी मध्ये, ॲल्युमिना and that chromium oxide. रुबी म्हणजे कॉम्बिनेशन आहे कोणाचं, ॲल्युमिनियम ऑक्साइड आणि क्रोमियम ऑक्साइडचं कॉम्बिनेशन. ही ज्वेलरी आहे ना, हेवी ज्वेलरी, कॉस्टली ज्वेलरी मध्ये येतं. त्याच्यानंतर साफेरी इज ब्लीव. सफेरिक से ब्लीव आहे, सफेरिक पण काही ज्वेलरीच आहे. तर ब्लीव सफेरी दॅट कंटेन, याच्यामध्ये नेमकं काय असतं, कॉम्बिनेशन असतं, दॅट इज ॲल्युमिना फेरिक ऑक्साइड प्लस टायटॅनियम ऑक्साइड. Sapphire blue colored iron valeria है that commonly contain alumina, ferric oxide and titanium oxide. And third one is emerald is a green in color. Emerald कसा है, green colored valeria, and that emerald green color that contain silicates of emerald मध्ये कोण आहे, सिलिकेट आहे. तर हा सिलिकेट ऑफ मेटल, कॅल्शियम मेटल, क्रोमियम अँड ॲल्युमिनियम, या तीन मेटलचं सिलिकेट म्हणजे तुम्ही कोण आहे, एमेरॉल्ड आहे, दॅट इज ग्रीन इन कलर. तर या ठिकाणी आज ॲल्युमिनियम एक्सट्रॅक्शन फ्रॉम बॉक्साइट वर आपण कंप्लीट केलंय. आणि आता सेकंड पॉइंट आपण सांगितलं होतं की छोटंसं ॲप्लिकेशन. ॲप्लिकेशन एक ॲल्युमिनोथर्माइट प्रोसेस किंवा गोल्डस्मिथ ॲल्युमिनोथर्माइट प्रोसेस फारच फेमस आहे. खूप याच्यावरती MCQ तयार करता येतं. आणि दुसरे मग रुबी आहे, सफेरी आहे, आणि लास्ट जे आहे एमेरॉल्ड. हे सर्व ज्वेलरी की यामध्ये आपला ॲल्युमिनियम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इथे ॲल्युमिनियम एक्सट्रॅक्शन कंप्लीट झालेलं आहे. नेक्स्ट जो आहे आपण, तर नेक्स्ट पिरियडमध्ये, लास्ट पिरियडमध्ये आपल्याकडे एक्सट्रॅक्शन ऑफ कॉपर कंटिन्यू करू. ओके, बेस्ट लक.